Good evening, students. Today is science class. The lesson topic is Unit 11, Atomic Structure. This lesson explains what are the particles are present inside the atom and how are these particles arranged in an atom, and how can we calculate number of proton, neutron, electron from the given atomic number and mass number of an element, and how can we draw the atomic structure of first 20 element, differentiate isotope, isobar, isotone, and how can we write valence of various elements based on the number of valence electron and significance of quantum number, and finally state and illustrate the law of multiple proportion, reciprocal proportion, and combining volume. Okay, first I will ask one question for you. What is atom? Atom is very tiny particle. Atom is very tiny particle we can't see in our naked eye. So most of the scientists, they want to find out what are the particles present inside the atom and how are these particles arranged in an atom. For explaining this, many scientists proposed various atomic models. Okay, என்னென்ன பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்குது, அது எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்றத நிறைய பேர் கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுல இருந்து அட்டாமிக் மாடல்ஸே வந்துச்சு. இதுல நம்ம டால்டன் அட்டாமிக் தியரியும் ஜே தாம்சன் மாடலும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா 8th ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ்லேயே படிச்சிருக்கோம். Now we will learn about sub atomic particles. என்னென்ன பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் அதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூக்ளியஸ், ரூதர்ஃபோர்ட் in 1911. He is from New Zealand. He did one experiment. He take a thin gold foil and bombard with a very small positively charged particle. That particle is called as alpha particle. Okay, gold foil எடுத்துட்டு அதுல வந்து alpha particle என்ன பண்றாரு, பாஸ் பண்றாரு. அந்த alpha particle வந்து positively charge. சரியா? எதுக்காக, why did he take a thin gold foil? நிறைய எலிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, நிறைய எலிமெண்ட் இருக்குது. ஆனா அவர் எடுத்துக்கிட்டது வந்து கோல்டு தான் எடுத்துக்கிட்டாரு, கோல்டு ஃபாயில தான் எடுத்துக்கிட்டாரு. பிகாஸ் he wanted a thin layer as possible and gold is the most malleable metal. கோல்டை வச்சு தான் நம்மளால ஒரு ரொம்ப தின் லேயர் வந்து உருவாக்க முடியும். எந்த அளவுக்கு அதை மெல்லுசா தகடா தட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கோல்டை நம்மளால தகடாக என்ன செய்ய முடியும், தட்ட முடியும். அதனாலதான் அவர் கோல்டு ஃபாயில எடுத்துக்கிட்டார். he wanted a thin layer as possible. இதுல வந்து தின் லேயரை உருவாக்க முடியும். and also is the most malleable metal. சரியா, அந்த தகடா நல்லா என்ன பண்ணலாம், தட்டலாம். அதனாலதான் அவர் கோல்டு ஃபாயில் என்ன பண்ணிக்கிட்டாரு, எடுத்துக்கிட்டாரு. he observed that the first point is most of the alpha particle passed straight through the foil. Okay, second point, some of the alpha particle were slightly deflected from their straight path. And third point, very few alpha particle completely bounced back. Are you understand that concept? You look at this picture. Okay, most of the alpha particle passed straight through the foil அப்படி சொல்றோம். சரியா, நிறைய alpha particle என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நேரா போகுது. ஏன் போகுது அப்படின்னா alpha particle is positive charge. Okay, so the electron is negatively charged particle. So the negative charge of the electron is spread over the whole sphere of the foil. புரியுதா? அதாவது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அந்த நியூக்ளியஸை சுத்தி எல்லாமே அந்த எலக்ட்ரான் தான் என்ன செய்யுது, இருக்குது. ஓகே, அந்த ஸ்பியர்ல நிறைய இடத்துல எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது, அது எல்லாமே நெகட்டிவ்லி சார்ஜா இருக்குது. ஆல்பா பார்ட்டிகல் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருக்குது. அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வழியாக என்ன செய்யும், கண்டிப்பா ஊடுருவி போகும். அதனாலதான் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டா போகுது. செகண்ட் பாயிண்ட், சம் ஆஃப் த ஆல்பா பார்ட்டிகல் was slightly deflected from their straight path. சரியா, ஏன் அப்படின்னா இப்போ இது கவனிங்களேன், இப்போ இந்த ஆல்பா பார்ட்டிகல் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ், நடுவில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் என்ன அப்படின்னா அதுவும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான். ஏன் அப்படின்னா அந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னா புரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கு. நியூட்ரான் இஸ் சார்ஜ்லெஸ் பார்ட்டிகல். நியூட்ரான் இஸ் சார்ஜ்லெஸ் பார்ட்டிகல், அதுக்கு எந்த சார்ஜுமே கிடையாது. ஆனா புரோட்டான் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருக்குது. புரியுதா? அப்போ நியூட்ரானுக்கு சார்ஜ் இல்லாதனால அந்த சென்ட்ரல் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் இருக்கும், புரோட்டானுடைய சார்ஜ் வாங்கி தான் இருக்கும். அப்போ அந்த நியூக்ளியஸ் கிட்டத்தட்ட பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ல இருக்கும். ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸும் பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருக்குது. அதனால அந்த ஆல்பா பார்ட்டிகல் அந்த நியூக்ளியஸ் கிட்டக்க போகும்போது, ஆல்பா பார்ட்டிகல் வந்து அந்த நியூக்ளியஸ் கிட்டக்க போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்லைட்லி டிஃப்ளெக்டட் ஃப்ரம் தி ஸ்ட்ரைட் பாத், நேரா போகாம கொஞ்சம் விலகி போகுது. ஏன்னா ஆல்பா பார்ட்டிகலும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், நடுவில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், அதனால அதுக்கு நியரஸ்டா போகும்போது அது என்ன பண்ணுது, அதோடைய பாதையில இருந்து விலகி போகுது. அதனாலதான் செகண்ட் பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. சம் ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் were slightly deflected from their straight path. சரியா, third point, very few alpha particle completely bounced back. very few alpha particle completely bounced back. எந்த பக்கம் வந்துச்சோ அந்த பக்கமே திரும்பி போகுது. ஏன் போகுது அப்படின்னா alpha particle is positive charge, நடுவில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அப்ப இந்த alpha particle நியூக்ளியஸ் போய் மோதும் போது, பக்கத்துல போகும்போது டிஃப்ளெக்ட் ஆகும், அதுக்கு நேராவே போய் மோதும் போது என்ன செய்ய முடியாது, அதனால ஊடுருவி போக முடியாது. அதனால வந்த பக்கமாவே என்ன செஞ்சிடும், திரும்பி போயிடும். அததான் சொல்றாங்க வெரி ஃபியூ ஆல்பா பார்ட்டிகல் கம்ப்ளீட்லி பவுன்ஸ்டு பேக். ஏன்னா ஆல்பாவும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், நியூக்ளியஸும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா
பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸ்பியர் வந்து ஒரு ஆட்டத்தினுடைய நடு பக்கத்துல இருக்கு. நெகட்டிவா இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் அந்த அந்த நியூக்ளியஸை சுத்தி ஃபுல்லா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட், அந்த ரூதர்ஃபோர்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுது, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. புரியுதா? அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உள்ள இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் அப்படின்றது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸ்பியர், வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரான், நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான் வந்து சுத்தி பரவி இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த ரூதர்ஃபோர்ட் கோல்ட் ஃபாயில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுது, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. Okay, you understand that concept. So the Rutherford atom model, according to this model, first point, the atom contain large empty space. இதுல நிறைய empty space வந்து என்ன செய்யுது, இருக்குது. அதாவது ஒரு ஆட்டம் இருக்கு, அந்த ஆட்டத்துக்குள்ள நடுவுல குட்டியா தான் நியூக்ளியஸ் இருக்குது, அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய நிறைய ஸ்பேஸ் இல்லையா, அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்பேஸுமே எம்டி ஸ்பேஸாக என்ன செய்யுது, இருக்குது. நிறைய எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. புரியுதா? ஆட்டம் கண்டைன் லார்ஜ் எம்டி ஸ்பேஸ், நிறைய எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குது. செகண்ட், there is a partially charged mass at the center of the atom known as nucleus. ஓகேயா? நியூக்ளியஸ் அதாவது ஒரு ஆட்டத்துடைய நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மாஸ், ஓகே, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அந்த ஸ்பியரை தான் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். தேர்ட் பாயிண்ட், சைஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் very small compared to the size of the atom. ஒரு ஆட்டத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது, ஒரு ஆட்டம் ரொம்ப ஆட்டத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த ஆட்டத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் உடைய அளவு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்குது. சரியா? ஒரு ஆட்டத்துல எலக்ட்ரான் ஆக்குபை பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் அதிகமா தான் இருக்குது. ஆனா அந்த ஆட்டத்துக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆட்டத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப சின்னது. ஓகேயா? ரொம்ப குட்டியா தான் இருக்குது அப்படின்றது தான் அந்த பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. அண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட், the electron revolved around the nucleus in close circular path called orbit. சரியா? அதாவது நியூக்ளியஸ் சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த வட்டப்பாதை, சரியா, அந்த வட்டப்பாதை எல்லாத்தையுமே அதுதான் க்ளோஸ் சர்க்குலர் பாத் அப்படின்னு சொல்றோம். சரியா? அந்த மூடிய ஒரு வட்டப்பாதை, அந்த வட்டப்பாதையை தான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்றோம். புரியுதா? ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், an atom as whole is electrically neutral. You underline this word in your book. Okay, an atom as a whole is electrically neutral அப்படின்னு சொல்றான். மொத்தமா ஒரு ஆட்டம் என்ன அப்படின்னா அது பாசிட்டிவா இல்ல நெகட்டிவா அப்படின்னா, ஒரு ஆட்டம்ன்ற எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆட்டம் வந்து whole is electrically neutral. சரியா? அது வந்து நியூட்ரல் தான், ஆட்டம்ன்றது ஒரு நியூட்ரல் தான். சரி, அந்த எலக்ட்ரானை கொடுக்கும்போது அது பாசிட்டிவா மாறும், எலக்ட்ரானை வாங்கும்போது அது நெகட்டிவா மாறும். ஆனா கொடுக்காம இருக்கும் போதோ வாங்காம இருக்கும் போதோ அந்த ஆட்டத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆட்டம் வந்து நியூட்ரல் தான். இப்போ இதுல நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, ஒரு ஆட்டத்துல நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொடுக்கறது எது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் தான், பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொடுக்கறது எது அப்படின்னா புரோட்டான் தான். அப்ப ஹோல் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரலா இருக்கும்போது நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானுடைய அளவும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த புரோட்டானுடைய அளவும் எப்படி இருக்க முடியும், ஈக்குவலா தான் இருக்க முடியும். புரியுதா? an atom is whole is electrically neutral அப்படின்னா என்னன்னா the number of proton and electron in an atom are equal. You underline this word in your book. புரியுதா? ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆட்டத்துல நடுவுல நியூக்ளியஸ் இருக்கு, ஆட்டத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது நியூக்ளியஸ் உடைய அளவு ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு, அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்குலர் பாத் அது எல்லாத்தையுமே ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுல நிறைய எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குது. சரியா? மொத்தத்துல ஒரு ஆட்டம் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல். சரியா? இதுதான் ரூதர்ஃபோர்ட் அட்டாமிக் மாடல்ல கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட இந்த ரூதர்ஃபோர்ட் மாடல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா சிமிலர் டு த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம். சோலார் சிஸ்டத்தோட இது ஒத்து போகுது. ஏன் அப்படி சொன்னோம்னா சோலார் சிஸ்டத்துல நடுவுல வந்து என்ன இருக்கும், சன் இருக்கும், சுத்தி என்ன இருக்கும், பிளானட் இருக்கும். அப்படிதானே? the sun is at the center and the planet revolved around it. Similarly, in an atom, the nucleus present at the center and the electron revolved around it at orbit or shells. புரியுதா? எப்படி சன் வந்து நடுவுல இருக்குதோ அதே போல இந்த இடத்துல நியூக்ளியஸ் நடுவுல இருக்கு. எப்படி பிளானட் எல்லாம் அந்த சன்னை சுத்தி வருதோ அதே போல இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் எல்லாமே அந்த ஆர்பிட்ல எலக்ட்ரான் எல்லாமே என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு, சுத்திட்டு வருது. எதை சுத்தி வருது, அந்த நியூக்ளியஸை சுத்திட்டு வருது. அதனாலதான் இது சிமிலர் டு த சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? லிமிடேஷன் இன் ரூதர்ஃபோர்ட் மாடல் எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்கு. ஆனா அந்த ரூதர்ஃபோர்ட் மாடல்ல ஒரு குறைபாடு இருக்குது. என்ன குறைபாடு இருக்குது அப்படின்னா, அக்கார்டிங் டு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரி a moving electron should accelerate and continuously lose energy. Due to the loss of energy, the path of electron may reduce and finally the electron should fall into the nucleus. If it's happen, so atom become unstable but atom are stable. ஓகே, ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் கான்செப்ட்? புரியுதா? எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, எது மூவ் பண்ணுதோ சரியா அது வந்து எனர்ஜி இழக்கணும். மூவிங் எலக்ட்ரான் ஷுட் ஆக்சிலரேட் அண்ட் கண்டினியூஸ்லி லாஸ் எனர்ஜி. புரியுதா? தொடர்ந்து அது சுத்திக்கிட்டே இருக்கும்போது எனர்ஜி இழக்கணும். அதாவது ஒண்ணுமே கிடையாது, உன்னை கிரவுண்ட்ல ஓடுறேன், கிரவுண்ட்ல நீ ஓடிக்கிட்டே இருக்க முடியுமா? எவ்வளவு நேரம் ஓட முடியும் உன்னால? முடியாது.
அப்புறம் என்ன செய்வேன், நீ ஒரு இடத்துல வந்து உட்காந்துருவேன், அதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சு ஓடுவேன். புரியுதா? அப்ப தொடர்ந்து நீ ஒரு 1/2 மணி நேரமா 1 மணி நேரமா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது உன்னுடைய எனர்ஜி லாஸ் ஆகி ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணிடுவ, உட்காந்துருவேன், துபக்கடின்னு விழுந்துருவேன் இல்லையா? அதே போலதான் எலக்ட்ரானும் தொடர்ந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும்போது should accelerate and continuously lose energy. Due to the loss of energy, path of electron may reduce and finally electron should fall into the nucleus. எலக்ட்ரான் அந்த நியூக்ளியஸை சுத்தி வந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு கட்டத்துல அது நியூக்ளியஸ்குள்ளவே என்ன செஞ்சிரும், எனர்ஜியை இழந்து நியூக்ளியஸ்குள்ள விழுகணும். ஆனா விழுகல. புரியுதா? விழுந்திருக்கணும். புரியுதா? எலக்ட்ரான் எனர்ஜியோட சுத்திக்கிட்டே தானே இருக்குது. அது எனர்ஜியை இழந்து ஒரு கட்டத்துல நியூக்ளியஸ்குள்ள போய் ஃபால் இன்டு த நியூக்ளியஸ் விழுந்திருக்கணும். இப்படி விழுந்திருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆட்டம் ஸ்டேபிளா இருந்திருக்க முடியாது. புரியுதா? எல்லா ஆட்டத்திலுமே இதானே இருக்குது. அதாவது கோல்டா இருக்கட்டும், அயனா இருக்கட்டும், காப்பரா இருக்கட்டும், எந்த ஆட்டம் வேணாலும் இருக்கட்டும், சரியா? எல்லா ஆட்டத்திலயுமே நடுவுல நியூக்ளியஸ் இருக்குது. சுத்தி எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் அரௌண்ட் த நியூக்ளியஸ். புரியுதா? எல்லாத்துலயுமே எலக்ட்ரான் சுத்திட்டு தான் வருது. எல்லாத்துலயுமே இந்த இது வந்து நடந்திருக்கணும் எல்லா ஆட்டத்திலயும். அப்ப எந்த ஆட்டமுமே ஸ்டேபிளா இருக்க முடியாது. புரியுதா? எந்த ஆட்டமுமே ஸ்டேபிளா இருக்க முடியாது. ஏன்னா எல்லாத்துலயுமே நடுவுல தான் நியூக்ளியஸ் இருக்கு. எல்லாத்துலயுமே அந்த சர்க்குலர் பாத்துல தான் எலக்ட்ரான் வந்து சுத்திக்கிட்டே வருது. அப்போ எலக்ட்ரான் எனர்ஜியிலேருந்து நியூக்ளியஸ்குள்ள விழுந்துருச்சு அப்படின்னா எந்த ஆட்டமுமே ஸ்டேபிளா இருக்க முடியாது. புரியுதா? இது நடக்கல. ஸோ if it's happen, so atom become unstable. இது ஒருவேளை நடந்துருச்சு அப்படின்னா ஆட்டம் வந்து become unstable-ன்றான். ஆட்டத்துக்கு வந்து நிலைப்புத்தன்மையே கிடையாது. பட் ஆட்டம் ஆர் ஸ்டேபிள். அதாவது நியூக்ளியஸ் நடுவுல தான் இருக்குது, எலக்ட்ரான் சர்க்குலர் பாத்துல சுத்திட்டு தான் வருது. எலக்ட்ரான் வந்து எனர்ஜியிலேருந்து உள்ள விழுந்திருக்கணும், ஆனா விழுகல. அப்படி விழுகாதனால அந்த ஆட்டம் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்குது. புரியுதா? ஆட்டம் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்குது. அப்போ but atom are stable. Thus Rutherford model failed to explain. You underline this word in your book. இதுதான் limitation. Rutherford model failed to explain the stability of the atom. Okay? ஒரு ஆட்டத்துடைய நிலைப்புத்தன்மையை அவரால சொல்லவே முடியல. புரியுதா? நியூக்ளியஸ் நடுவுல இருக்குது, வெளியில சர்க்குலர் பாத்துல எலக்ட்ரான் சுத்திக்கிட்டு வருது. சரியா? எனர்ஜியோட எலக்ட்ரான் வந்து சுத்திக்கிட்டே வருது. அப்ப அவர் எனர்ஜியோட சுத்துது அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த இது வந்து நடந்திருக்கணும். ஆனா இது நடக்கல. இது ஏன் நடக்கல? இது ஏன் எலக்ட்ரான் வந்து எனர்ஜி இழந்து நியூக்ளியஸ்குள்ள விழுகல, ஏன் விழுகல அப்படின்ற விஷயத்த வந்து ரூதர்ஃபோர்ட்னால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. ஸோ அதுதான் அவருடைய லிமிடேஷன். புரியுதா? ரூதர்ஃபோர்ட் மாடல் ஃபெயில் டு எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் அன் ஆட்டம். சரியா? எலக்ட்ரான் வந்து சுத்திட்டு வருது, எனர்ஜியை இழக்கல, ஏன் இழக்கல அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ரூதர்ஃபோர்ட் வந்து சொல்லல. இதுதான் லிமிடேஷன். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் வந்து போர் ஆட்டம் மாடலை பத்தி பார்க்க போறோம். Bohr model of an atom. Niels Bohr in 1913 வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா explain the cause of the stability of an atom in different manner. You underline this word in your book. So stability of an atom in different manner. அவர் வந்து stability வந்து explain பண்றாரு. First point, in atom the electron revolved around the nucleus in a stationary circular path. You underline this word. Stationary circular path called orbit or shell or energy levels அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எலக்ட்ரான் சுத்திட்டு வருது இல்லையா, அந்த பாதை கரெக்ட் தான், அது ஆர்பிட் தான். சரியா? அது ஆர்பிட்னும் அந்த ஷெல்லுனும் அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ்னும் சொல்லலாம். அந்த சுத்திட்டு வர பாதை என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு நியூக்ளியஸை சுத்திட்டு வருது அப்படின்னா அது ஸ்டேஷனரி சர்க்குலர் பாத், ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டப்பாதையில தான் அந்த எலக்ட்ரான் சுத்தும். புரியுதா? அதாவது முதல் ஷெல், ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு, அது முதல் வட்டப்பாதை சர்க்குலர் பாத்து, இதுல சுத்தக்கூடிய எலக்ட்ரான் அதே பாதையில தான் சுத்தும், ரெண்டாவது ஷெல்லுக்கு போகாது. ரெண்டாவது ஷெல்ல சுத்தக்கூடிய எலக்ட்ரான் ரெண்டாவது ஷெல்ல தான் சுத்தும். மூணாவது ஷெல்ல சுத்தக்கூடிய எலக்ட்ரான் மூணாவது ஷெல்ல தான் சுத்தும். நாலாவது ஷெல்ல சுத்தக்கூடிய எலக்ட்ரான் நாலாவது ஷெல்ல தான் சுத்தும். அதே போலதான் ஒவ்வொரு ஷெல்லையும் சுத்தக்கூடிய எலக்ட்ரான் அதே பாத்துல தான் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு, அதே ஷெல்லுல தான் சுத்திக்கிட்டே இருக்குது. புரியுதா? அப்படி சுத்திக்கிட்டே இருக்கும்போது அது எனர்ஜி இழந்து அது நியூக்ளியஸ்குள்ள விழுகுமா? கண்டிப்பா விழுகாது. ஏன்னா அந்த பாத்துல மட்டும்தான் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணுது, சுத்திக்கிட்டே வருது. முதல் பாயிண்ட்லயே ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. புரியுதா? ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டப்பாதையில மட்டும்தான் எலக்ட்ரான் வந்து சுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. புரியுதா? So the electron revolved around the nucleus in stationary circular path called orbit or shell or energy levels. ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டப்பாதையில தான் எலக்ட்ரான் சுத்த முடியும். சரியா? ஒரு வட்டப்பாதையில இன்னொரு வட்டப்பாதைக்கு அது சுத்தாது அப்படின்றாரு. ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, அந்த revolved around the nucleus, while revolving around the nucleus in an orbit, an electron neither loss or nor gain energy. எலக்ட்ரான் எனர்ஜியை வாங்கவும் வாங்காது, எனர்ஜியை இழக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, அந்த எலக்ட்ரான் ஒருவேளை எனர்ஜியை வாங்குச்சு அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய வட்டப்பாதையில இருந்து வெளியில இருக்கக்கூடிய வட்டப்பாதைக்கு ஜம்ப் ஆகும். எனர்ஜியை கொடுத்துருச்சு அப்படின்னா வெளியில இருக்கக்கூடிய ஷெல்லுல இருந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய ஷெல்லுக்கு என்ன செய்யும், ஜம்ப் ஆகும். சரியா? எனர்ஜியை வாங்கும் போதும் இழக்கும் போது மட்டும்தான் அந்த ஒரு ஷெல்ல இருந்து இன்னொரு ஷெல்லுக்கு அதனால என்ன பண்ண முடியும், தாவ முடியும். ஆனா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டப்பாதையில தான் தொடர்ந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, an electron in a shell can
can move to a higher or lower energy shell by absorbing or releasing a fixed amount of energy. எனர்ஜியை வாங்கும் போதோ இழக்கும் போதோ மட்டும்தான் ஒரு வட்டப்பாதையிலேருந்து இன்னொரு வட்டப்பாதைக்கு போகும். மற்றபடி எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டப்பாதையில் தான் சுற்றும். ஸோ அந்த முதல் ஷெல்லில் கேனும், செகண்ட் ஷெல்லில் எல்லுனும், தேர்ட் ஷெல்லில் எம்னும், ஃபோர்த் ஷெல்லில் என்னுன்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறோம். சரியா? அந்த முதல் ஷெல்லில் n = 1 அது கே ஷெல்லு, n = 2னா அது எம் ஷெல்லு, n = எல் ஷெல்லு, n = 3னா அது எம் ஷெல்லு, n = 4னா அது என் ஷெல்லு. சரி, the orbit close to the nucleus is the K shell. சரியா? இப்போ இந்த ஷெல்லெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனர்ஜி லெவல் ஆர் எனர்ஜி ஷெல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன் இதை எனர்ஜி லெவல் எனர்ஜி ஷெல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா, முதல் வட்டப்பாதையில் கே ஷெல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அப்போ நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஷெல்லுக்கு லோவஸ்ட் எனர்ஜி இருக்கும். நியூக்ளியஸ்லேருந்து ஒரு ஷெல்லு போக போக அதோடைய எனர்ஜி கூடிக்கிட்டே போகும். அப்போ கேவை காட்டிலும் எல்லுடைய எனர்ஜி கூட இருக்கும், எல் ஷெல்லை காட்டிலும் எம்மில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி கூட இருக்கும், எம் ஷெல்லை காட்டிலும் எண்ணில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி கூட இருக்கும். அதனால தான் இந்த ஷெல் எல்லாத்தையுமே வெறும் ஆர்பிட்னு சொல்லாமல், வெறும் ஷெல்லுன்னு சொல்லாமல் எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஆர் எனர்ஜி ஷெல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. புரியுதா? ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு வட்டப்பாதையில் சுற்றுதுன்னா தொடர்ந்து அதே வட்டப்பாதையில் தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு, அதே எனர்ஜியோட தான் சுற்றுது, அது கரெக்டு தான். ஆனால் ஒரு ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜியும் அடுத்த ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜியும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குமானா இருக்காது. புரியுதா? ஃப்ரம் த நியூக்ளியஸை விட்டு அது தூரமாக போக போக அந்த ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும். அப்போ கடைசி செல்லில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும். நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி லோவாக இருக்கும். புரியுதா? நியூக்ளியஸ் விட்டு அது தூரமாக போக போக அந்த ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும். அதனால தான் இது எனர்ஜி லெவல்ஸ்னும் எனர்ஜி ஷெல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரியுதா? So the limitation of Bohr atom model, இது வந்து only one electron species மட்டும் தான் பொருந்தது. அதாவது என்ன அப்படின்னா one main illustration was that this model was applicable only to hydrogen and hydrogen like ions, example helium plus, lithium 2 plus, beryllium 3 plus and so on. It could not be extended to a multi electron nucleus. அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் ஸ்பீசிஸ்க்கு மட்டும்தான் இது பொருந்தது. ஹைட்ரஜனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் 1, அதனால அதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஹீலியம் இதோடைய அட்டாமிக் நம்பர் 2 பிளஸ்ன்னு இருக்கிறதுனால ஒரு எலக்ட்ரான் இழந்துருச்சு. இப்போ இதோடைய எலக்ட்ரான் எத்தனை? 1. லித்தியம் இதோடைய அட்டாமிக் நம்பர் 3 2 பிளஸ்ன்னு இருக்குது, அப்போ 2 எலக்ட்ரானை கொடுத்துருச்சு. இப்போ இதுகிட்ட எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு? ஒரு எலக்ட்ரான். பெரிலியம் இதோடைய அட்டாமிக் நம்பர் 4 3 பிளஸ்ன்னு இருக்குது, 3 பிளஸ்னால 3 எலக்ட்ரானை ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருச்சு. அதனால இப்போ இதுகிட்ட எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது? ஒரு எலக்ட்ரான். அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் ஸ்பீசிஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த போர் ஆட்டம் மாடல் பிறந்தது. இதுதான் லிமிடேஷன் ஆஃப் போர் ஆட்டம் மாடல். நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூட்ரான். இந்த நியூட்ரான் யார் கண்டுபிடிக்கிறா அப்படின்னா ஜேம்ஸ் சாட்விக் 1932ல கண்டுபிடிக்கிறாரு. பெர்லியத்தை எடுத்துக்கிறாரு. பெர்லியத்துடைய அட்டாமிக் நம்பர் என்ன அப்படின்னா 4, அதோடைய மாஸ் நம்பர் 9. அதை ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளை கொண்டு தாக்குறாரு. இந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளை கொண்டு அடிக்கும் போது அதுலேருந்து என்ன வருது அப்படின்னா கார்பனும் புதுசாக ஒரு பார்ட்டிகள் வருது. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் கவனிங்களேன். பெரிலியம் 49 பிளஸ் ஹீலியம் 24 gives கார்பன் 612 பிளஸ் N01. கீழே இருக்கக்கூடிய லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய கீழே இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க. 4 plus 2 6, ரைட் சைடு ஆட் பண்ணு 4 plus 6 plus 0 6. ஓகே, அது போல டாப்ல இருக்கிறத ஆட் பண்ணுங்க. மாஸ் நம்பரை 9 plus 4 13. கார்பனுக்கு மேலே என்ன இருக்குது? 12. எண்ணுக்கு மேலே என்ன இருக்குது? 1. ஸோ 12 plus 1 13. ஸோ அது ரெண்டு பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சா? ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஆல்ஃபா தொகுலை கொண்டு இந்த பார்ட்டிகளை கொண்டு இந்த பெர்லியத்தை தாக்கும் போது இதில் புதுசாக ஒரு பார்ட்டிகள் வருது. அதுதான் நியூட்ரான் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறார். தீஸ் எமிட்டட் பார்ட்டிகள் carried no electric charge, they were called as a neutron அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாரு. கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ஸ்கிரிப்ட் எதை சொல்லுது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் சொல்லுது. அதாவது 0 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு சார்ஜே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வருது. மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த சூப்பர் ஸ்கிரிப்டான அந்த 1 வந்து அதோடைய மாஸ் நம்பரை சொல்லுது. சரியா? இப்படி தான் அவர் வந்து நியூட்ரானை கண்டுபிடிக்கிறாரு. நியூட்ரானுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா this particle was not found to be deflected by any magnetic or electric field, proving that it's electrically neutral. அதாவது இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டையும் கொண்டு தாக்கும் போது இது அதோடைய சார்ஜ், அதாவது எனக்கு சார்ஜே கிடையாது, 0 சார்ஜ் அப்படின்றத அது வந்து என்ன பண்ணுது சொல்லுது அப்படின்றாங்க. செகண்ட் பாயிண்ட், இட்ஸ் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ அண்டர்லைன் திஸ் வேர்ட் 1.676 into 10⁻24 கிராம். சரியா? அந்த ரூதர்ஃபோர்டுடைய ஸ்டூடெண்ட் தான் யாருன்னா அந்த சாட்விக். சரியா? ஸோ இவர் தான் வந்து நியூட்ரான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டியூன் நூலை கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்து கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல். அதாவது எது ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஆட்டம்ன்றது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த புரோட்டான், நியூட்ரான், எலக்ட்ரான். ஸோ இந்த these 3 particles is called as a fundamental particle or sub atomic particles அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரியா? ஒரு ஆட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த 3 பார்ட்டிகளும் தான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸ். சரியா? இதை தான் அந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க. you look at this table. ஸோ எலக்ட்ரானுடைய சிம்பிள் என்னன்னா E-1 0. அதுபோல் புரோட்டானுக்கு H11, நியூட்ரானுக்கு N01. அதுபோல் சார்ஜ் வந்து எலக்ட்ரானுக்கு -1, புரோட்டானுக்கு +1, நியூட்ரானுக்கு 0.
மாஸ் இன் AMUல கொடுத்துருக்காங்க, மாஸ் இன் கிராம்ல கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கிராம்ல கொடுத்துருக்கதை அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. எலக்ட்ரானுடைய வேல்யூ 9.1 × 10⁻20 28 and proton neutron have the same value, so 1.6 × 10⁻24. இது ரெண்டு வேல்யூ சேம் தான். ஸோ இதை அண்டர்லைன் பண்ணுங்க, இது 1 வேர்டில் கேட்பாங்க. சரியா? ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ. சென்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல் அதை தான் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளே தான் புரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்குது. ஸோ both are collectively called as a nucleons. ஸோ இந்த நியூட்ரானையும் புரோட்டானையும் நம்ம நியூக்ளியான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? அப்போ நியூக்ளியஸையும் கிட்டத்தட்ட நம்ம நியூக்ளியான்ஸ் என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம். சரியா? நியூக்ளியான்ஸ்னா ஒன்றுமே கிடையாது, புரோட்டான் நியூட்ரான், நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ நியூக்ளியான்ஸ். ஓகே. அவுட்டர் ஷெல், அந்த அவுட்டர் ஷெல்லில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் இன் ஆர்பிட் ஆர் ஷெல். ஸோ தட் ஷெல் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஆர்பிட்ஸ். புரியுதா? அந்த அவுட்டர் ஷெல்லில் தான் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு சுற்றி வருது. அந்த சுற்றி வரக்கூடிய அந்த பாத், சர்க்குலர் பாத்தை தான் நம்ம ஆர்பிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரியா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I hope you understand that concept. If you have any doubt, you will clarify me. Thank you students.